Good morning to you all. Today, let us analyze an essay. Let us study an essay. Indifference. The essayist is Robert Lind. Robert Lind, he was born in the year 1879 and he died in the year 1949. His period was between 1879 and 1949. He was born in Belfast, Ireland, and educated at Queen's College, Ireland. Queen's College, Ireland. He moved to London and began his literary career by writing a weekly article for the Daily News and the News Chronicle, two reputed dailies published from London. They are Daily News and the News Chronicle. He started writing weekly article for these two dailies, the Daily News and the News Chronicle. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിനപത്രങ്ങൾക്ക് വാരാന്ത്യത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ലേഖനം എഴുതുന്ന ആ ജോലിയിലാണ് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ ചെന്ന് മുഴുകിയത്. റോബർട്ട് ലിൻഡ് ക്യാൻ വെരി വെൽ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദി ചോൾസ് ലാംബ് ഓഫ് ദി 20th century. He can very clearly or very well be described as the Charles Lamb of the 20th century. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചോൾസ് ലാം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. A famous critic described him as a sympathetic sage. A famous critic described Lind as a sympathetic sage. Sage means saint. Sympathetic ആയ ഒരു saint, സന്യാസി എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. He was a very humorous and gentle observer of the heroisms, follies and hobbies of mankind. Robert Lind was a humorous and gentle observer. വളരെ ഹ്യൂമറസായ ജെൻ്റലായ ഒബ്സർവർ ആയിരുന്നു. ഏതിൻ്റെയൊക്കെ? ദി ഹീറോയിസംസ്, വീരശൂര പരാക്രമങ്ങൾ, ഫോളീസ്, വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ, ആൻഡ് ഹോബീസ് ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്. വിത്ത് ഹിസ് പക്കിഷ് ഹ്യൂമർ. പക്കിഷ്, ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മിഡ്സമ്മർ നൈറ്റ്സ് ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേയിൽ പക്കെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിചിത്ര കഥാപാത്രമുണ്ട്. അവൻ്റെ ഓരോ തമാശകൾ, ഓരോരുത്തരെ ഹി മേക്സ് പീപ്പിൾ ഫാൾ ഇൻ ലവ് ആൻഡ് ഫാൾ ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ക്. അതുപോലുള്ള ഒരു തമാശ, ഒരു ഹ്യൂമറായിരുന്നു ലിൻഡിൻ്റേത്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഹിസ് ഹ്യൂമർ പക്കിഷ് ഹ്യൂമർ. സോ വിത്ത് ഹിസ് പക്കിഷ് ഹ്യൂമർ ലിൻഡ് ക്യാൻ റൈറ്റ് about anything under the sky. He can write on anything, even on nothing. ഒന്നുമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് വരെ ഒരു എസ്സേ എഴുതാൻ കഴിയും ലിൻഡിന്. ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് എബൌട്ട് എനിത്തിങ് അണ്ടർ ദി സ്കൈ. ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും സരസമായി എഴുതാനുള്ള കഴിവ് ലിൻഡിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഹിസ് ഫേമസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എസ്സേസ് ആർ essays on life and literature. One collection, essays on life and literature. Books and writers. Another collection of essays. Books and writers. The pleasures of ignorance. The pleasures of ignorance. A collection, and by the way, there is an essay by the same title, The Pleasures of Ignorance, of Forgetting Another Essay, The Disappointed Man. These are some of his famous essays. So essay, indifference. Indifference means lack of interest, a kind of dislike, താല്പര്യമില്ല. So modern men have indifference towards many things. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ആധുനിക മനുഷ്യർ താല്പര്യമില്ലായ്മയാണ്. Modern people are living like islands without much contact with others. People are not sympathetic with others. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങും താല്പര്യമില്ല. Modern men are indifferent to men and matters. താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചാണ് പല ആളുകളും അവരവരുടെ തുരുത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ഓരോരോ തുരുത്തുകളിൽ കഴിയുകയാണ് ഓരോരോ ആളുകൾ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് റോബർട്ട് ലിൻഡ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. So what does he say? So the essay begins like this. I was taking tea in the room of a fine scholar in King's College, Cambridge, the week before the Oxford and Cambridge rugby match. So he points out that once he was taking tea, he was having tea in the room of a fine scholar. Fine scholar here means a professor in history. He was sitting in the department of history
ഇൻ കിങ്സ് കോളേജ് അണ്ടർ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കിങ്സ് കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും രണ്ടുപേരുണ്ട്. അവരോട് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദി റൂം ഓഫ് എ ഫൈൻ സ്കോളർ, ഫൈൻ പ്രൊഫസർ in King's College, Cambridge. The week before, it was the incident happened the week before the Oxford and Cambridge rugby match. There was a rugby match. You know, rugby is a game played by two teams of 13 or 15 players using an oval shaped ball. They use an oval shaped, മുട്ടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ളൊരു പന്താണ്, oval shaped ball, which may be kicked or carried. വേണമെങ്കിൽ ചുമത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കാലുകൊണ്ട് തട്ടുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് റഗ്ബി. ഈ റഗ്ബി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അറ്റ് റഗ്ബി ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ സ്കൂളുകളിലൊന്നാണ് റഗ്ബി. മറ്റൊന്ന് ഈറ്റൺ. റഗ്ബി ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലാണിത് ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെ റഗ്ബി മാച്ച് കൈകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാലുകൊണ്ട് നട്ടാവുന്ന ഈ ബാള്, അത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് റഗ്ബി football match. So all of them are professors and some of them are literary men come professors. ചില ആളുകൾ പ്രൊഫസേഴ്സാണ്. പ്രൊഫസേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിലർ സാഹിത്യത്തിലും താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, നോവലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വെൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് ഇൻ ടു കോൺവെർസേഷൻ ഓർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ നിയർ അപ്പ് ടു മൈ ഓൺ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവൽ. അപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് വെൻ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബ്രിങ് ദി കോൺവെർസേഷൻ ഓർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ നിയർ മൈ ഓൺ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവൽ. അപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുന്നു, ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബ്രിങ് ദി കോൺവെർസേഷൻ ഓർ ദി ലാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ നിയറർ മൈ ഓൺ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവൽ. അവരൊക്കെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു എസ്സേസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക്, എൻ്റെ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് ആ സംഭാഷണത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഐ ആസ്ക്ഡ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് നോവലിസ്റ്റ് ഹു വാസ് പ്രസൻറ്റ്. അവിടെ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ കം നോവലിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആർ യു ഗോയിങ് ടു ദി മാച്ച് നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ? അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ആർ യു ഗോയിങ് ടു ദി മാച്ച് നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ? അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന മാച്ചിൽ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഹീ ലുക്ക്ഡ് ആസ് സിൻസിയർലി ആസ് പസിൽഡ് ആസ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് അഡ്രസ്ഡ് ഹിം ഇൻ ഗാലിക്. ഹീ ലുക്ക്ഡ് സിൻസിയർലി പസിൽഡ്. ഹീ അപ്പിയർഡ് സിൻസിയർലി പസിൽഡ്, കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ആസ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് him in Gaelic language. Gaelic means old Celtic language used in Ireland. പഴയകാലത്ത് അയർലൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കെൽറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്, അൺഅണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഹാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത ആ കെൽറ്റിക് ലാംഗ്വേജിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അന്തം വിട്ട് കുന്തം വിഴിക്കുന്നതിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. The novelist come professor. He looked sincerely puzzled, confused, as if I have addressed him in Gaelic. What match? എന്നാ മാച്ച്? ഏത് മത്സരം? കബഡിയോ അതോ ക്രിക്കറ്റോ? He asked gently, in a peaceful way, in a gentle way he asked. സൗമ്യമായി ചോദിച്ചു. I explained to him that a football match was to take place in the following week, a match in which the fate of his beloved university would be involved, or at least seemed to be involved, for about an hour and a half. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരൊക്കെ പ്രൊഫസേഴ്സായിട്ട് കഴിയുന്ന ഇവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇവരുടെ ഈ കിങ്സ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കോളേജാണ്. ഈ കേംബ്രിഡ്ജും ഓക്സ്ഫോർഡും തമ്മിലുള്ള അവരുടെ കീഴിലുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് കീഴിലുള്ള കോളേജാണ് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ ഏത് ലോകത്താണ്? ഭാരിച്ച ശമ്പളവും വാങ്ങിച്ച് ഇവരിങ്ങനെ അവരുടേതായ ലോകത്ത് കഴിയാണ്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അവരറിയുന്നില്ല. ദേ ആർ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു ദി തിങ്സ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ at the university level. That is the fact. So what happened? So I explained to him that a football match, a rugby football match was to take place. Take place means happen in the following week, in the coming week on, to be exact, on Tuesday. A match in which the fate of his beloved university, അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫേറ്റ് വിധി, അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, would be involved, or at least seem to be involved. അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിധി അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പോലെ വരുന്നു. എന്ത് സമയം? ഫോർ എബൌട്ട് an hour and a half. The duration of the rugby football match is
അവർ ആൻഡ് ഹാഫ് 1.5 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കളി. അതിൽ അവരുടെ ഭാഗധേയം, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗധേയം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗധേയം നിർണ്ണയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കളിയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ their fate will be involved in the football match which will last for an hour and a half. Honestly, he said with a look of surprise. ആശ്ചര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു. ഹോണസ്റ്റ്ലി, വെരി സിൻസിയർലി ഹി സെഡ് വിത്ത് എ ലുക്ക്, വിത്ത് ആൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് സർപ്രൈസ്. വിസ്മയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവത്തോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഐ ഹാഡിൻ്റെ ഹെഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു കളിയുണ്ടോ, റഗ്ബി മാച്ച് കേംബ്രിഡ്ജ് ഓക്സ്ഫോർഡും തമ്മിൽ? ഐ ഹാഡിൻ്റെ ഹെഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ. ഹാഡ് യു? ഇയാൾ കേട്ടോടെ അടുത്തിരുന്ന ഒരാളോട്. അയാളാണ് അവരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചത്, അവിടെ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചത്. ഹോസ്റ്റാണ് അവരുടെ. ആ ഹോസ്റ്റായ പ്രൊഫസറോട് ചോദിച്ചു. ഹി ആസ്ഡ് ടേണിങ് ടു അവർ ഹോസ്റ്റ്, ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റിന് നേർക്ക് തിരിഞ്ഞ്, ഞങ്ങളുടെ ആതിഥേയനായ പ്രൊഫസറുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു. ആൻഡ് അവർ ഹോസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ദ ന്യൂസ് കെയിം ആസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സർപ്രൈസ് ടു ഹിം ഓൾസോ. അയ്യോ, ഞാനിപ്പോഴത് കേൾക്കുന്നത്. ശരിടാ, ഞാനിത് കേട്ടില്ലല്ലോ, ഇതൊരു വിസ്മയം തന്നെയല്ലോ. അങ്ങനൊരു ഗെയിമുണ്ടോ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയോ? ആർക്കറിയാം. വാട്ട് വാസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഹോസ്റ്റ്? The host declared that the news came to him as a complete surprise to him also. Another professor who was present on being questioned on the matter. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ he admitted that, he confessed that he had gathered in the course of a recent conversation. He had gathered means collected or knew. He had known in the course of a recent conversation some important match was going to be played somewhere. എവിടെയോ ഒരു വലിയ കളി നടക്കാൻ പോകുന്നു, വലിയൊരു പന്ത് കളി നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കൂട്ടുകാരുമായുള്ള അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ സംസാരത്തിൽ മധ്യ അയാൾ കേട്ടിരുന്നു. ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോയില്ല. എന്തോ വേണം, നമുക്ക് ശമ്പളം വാങ്ങണം, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. So we need not bother about the things happening around us. എന്തിനാ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്തോ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി അഡ്മിറ്റഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഗാദേർഡ് ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് എ റീസെൻറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ദാറ്റ് സം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാച്ച് വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്ലേഡ് സംവെയർ, എവിടെയോ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എഗൻസ്റ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ റഗ്ബി മാച്ച് ഓർ ഇറ്റ് വാസ് ബി പ്ലേഡ് അറ്റ് ടിക്കന. പക്ഷെ അയാൾ വേറെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലാതെ എന്ത് മാച്ചാണ്, ക്രിക്കറ്റാണോ കബഡിയാണോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണോ, അതൊന്നും അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി അഗൻസ്റ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ്. കേംബ്രിഡ്ജും ഓക്സ്ഫോർഡും തമ്മിലാണ്, ഓക്സ്ഫോർഡിനെതിരായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നതെന്നോ, ഓർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി പ്ലേഡ് അറ്റ് ടിക്കനാം, റഗ്ബി മാച്ച് ആണെന്നോ, ഓർ ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി പ്ലേഡ് അറ്റ് ടിക്കനാം. ടിക്കനാം മീൻസ് എ ലാർജ് സബർബൻ ടൗൺ. സബർബൻ മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സിറ്റി, ടൗണിന് വെളിയിലുള്ളതാണ് സബർബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എ ലാർജ് സബർബൻ ടൗൺ ഇൻ ദി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ലണ്ടൻ. ഗ്രേറ്റർ ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നഗരത്തിന് വെളിയിലുള്ളൊരു വലിയൊരു ടൗണാണ് ടിക്കനാം. ടിക്കനാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ഈ കളി എന്നൊന്നും അയാൾ അറിഞ്ഞില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കളി, അതും അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഇറ്റ് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് മീ ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് എ മെൻ who were learned in every details of the struggles between Athens and Sparta, between Rome and Carthage, to be indifferent of the struggle almost at their own doors. ഇവർ BC-യിൽ നടന്ന ഏതൻസ് സ്പാർട്ടയും തമ്മിൽ നടന്ന പൊലപ്പഡേഷ്യൻ വാർ, 28 വർഷം നീണ്ടുന്ന പൊലപ്പഡേഷ്യൻ വാർ പച്ചവെള്ളം പോലെ അറിയാം. എവിടെ നടന്ന, എത്ര പേര് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയാം. പഴയ കാലത്ത് നടന്ന ആഫ്രിക്കയിൽ കാർത്തേജും നോർത്തേൺ ആഫ്രിക്കയിലെ കാർത്തേജും അതുപോലെ റോമും തമ്മിലുള്ള ബാറ്റിൽ അറിയാം. അങ്ങനെ എത്ര ബാറ്റിൽസ് അറിയാം. അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദേ വെയർ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഇൻ all these professors were well versed in the old battles, but they did not know anything about the struggle which was to happen at their doors. അവരുടെ ഡോഴ്സിൽ, അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന ഈ മത്സരം, അവരുടെ കോളേജുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് they were quite indifferent. The Athens and Sparta were citizens in ancient Greece. Athens was defeated by Sparta in the 22-year-old long Peloponnesian War. You know, Athens was defeated by Sparta in the 22-year-old long Peloponnesian War in 404 BC. In the year
400 BC, Sparta was able to defeat Athens. And you know Carthage. Carthage was an ancient city in North Africa. The Romans destroyed it after the Third Punic War in 146 BC. The Romans destroyed Carthage completely after the Third Punic War. PUNIC, Punic War in 144 BC. So what is going to happen in the neighborhood is a struggle too. The rugby football match is a struggle too, in which prizes were not the sordid gains of political warfare, but the magnificently empty honors of sports. A struggle too, it is a struggle in which the prizes means prizes given to the winners. Prizes were not the sordid. SORDID, sordid means mean, very cheap gains of പൊളിറ്റിക്കൽ വാർഫെയർ. ഒരുപാട് പേരുടെ ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കി നേടുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ യുദ്ധമുറകളോട് നേടിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു നേട്ടമല്ല, സാമ്രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു നേട്ടമല്ല ഈ ഒരു സ്ട്രഗിളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബട്ട് ദി മാഗ്നിഫീസൻ്റ്ലി എംപ്റ്റി ഓണേഴ്സ് ഓഫ് സ്പോർട്സ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് യുദ്ധവും സാധാരണ യുദ്ധമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൈസ് ഗിവൺ ടു ദി മാച്ചസ് ആർ the praises given to matches are magnificently empty honors. They are magnificently, beautifully empty honors of sports. All present were pacifist. All present in the Department of History were pacifist. Pacifist means people do not support wars. യുദ്ധത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സമാധാനകാംക്ഷികളാണ് പേസിഫിസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. All the professors and myself present were pacifists. Yet bloody battles fascinated their intellects far more than the bloodless battles of the football field. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, the bloody battles in history fascinated their intellects. Intellects means minds, far more than the bloodless battles of the football field. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രഗിള്, ആ ഒരു മത്സരം, ആ മത്സരത്തിൽ ദർ ഈസ് നോ ബ്ലഡ് ഷെഡ്, ചോരപ്പുഴയൊന്നും ഒഴുകുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇവർക്കിഷ്ടം, ഈ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഇഷ്ടം, ദേ വെർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓർ ദേ വെർ ഗ്രേറ്റ്ലി ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ ദി ബ്ലഡ് ഷെഡ് ബാറ്റിൽസ്. ചരിത്രത്തിൽ അവർ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഷെഡ് ബാറ്റിൽസിനോട് അവർക്ക് താല്പര്യം. സോ ഇറ്റ് ബ്ലഡി ബാറ്റിൽ ഫാസിനേറ്റഡ് ദെയർ ഇൻ്റലക്ട്സ് ഫാർ മോർ ദാൻ ദി ബ്ലഡ്ലെസ് ബാറ്റിൽസ് ഓഫ് ദി ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡ്. ദി ബാറ്റിൽസ് ഓഫ് ടു സ്പീക്ക് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ. ഇവിടെ ലിൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വി ഹാവ് ടു റിസോർട്ട് ടു സച്ച് ബാറ്റിൽ ആസ് മാച്ചസ്. ഇനി whenever disputes occur between nations, they have to resort to matches to settle their disputes. എന്നോട് പറയുന്നത് തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂക്ലിയർ യുദ്ധങ്ങളൊന്നുമല്ല നടത്തേണ്ടത്. ഈ മാച്ചുകൾ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളുകൾ വിജയിച്ചു, അതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ പരാജയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കരുതേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. സച്ച് ഇൻഡിഫറൻസ് ടു an exciting phase of contemporary life shocked me. As far as we are concerned, it is an exciting, the football matches are an exciting phase of contemporary life. Football matches are the exciting phases of a contemporary life. നമ്മുടെ സമകാലീന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിനോദങ്ങളിലൊന്നാണല്ലോ ഫുട്ബോൾ മാച്ച്. അതിനോട് ഇവർക്ക് ഇത് എന്തുമാത്രം ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ആകപ്പാടെ സംശയിപ്പിച്ചു. ദി മാറ്റർ വാസ് എ റിയൽ വണ്ടർ ഫോർ മീ. I could have understood a stockbrokers being indifferent to the result of a great football match. Stockbroker, ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ താഴ്ചയും അതിൻ്റെ ഉയർച്ചയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ, ദി മണി മൈൻഡഡ് പേഴ്സൺ. അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട് അയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. I could have understood a share brokers or a stock brokers being indifferent to the result of a great football match. But a university man, a professor, a fine mind trained in the humanities. This Department of History and all the professors are history teachers. So they are having the fine mind trained in humanities. Humanities പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. ഡിഗ്രി മുതലേ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച് അതിൽ പലരും റിസർച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദി ഫൈൻ മൈൻഡ്സ് ഹു ഹാവ് ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡിഫറെൻ്റ് അഫെയർ. അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ്. അവർക്ക് ഈ ഫുട്ബോൾ മാച്ചിൽ ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കാത്ത ഈ ഫുട്ബോൾ മാച്ചിൽ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സീംഡ് ടു ബി എ ഡിഫറെൻ്റ് അഫെയർ. അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് അഫെയർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
So, as far as university men were concerned, their indifference to the football match seemed very strange and a different affair. I left Cambridge a little saddened over the prospects of human race. ഞാൻ വിഷാദവാനായിട്ടാണ് ആ ചായ സൽക്കാരം കഴിഞ്ഞ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കിങ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് പോയത്. സോ I left Cambridge a little saddened. I was very much saddened over the prospects of human race. ഇങ്ങനെ ആയാൽ മാനവരാശിയുടെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്താകും, അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിഷണനായിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. And yet I reflected as I sat in the London bound train. Each of us must be indifferent to something. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ലണ്ടനിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ കുറേ സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ യാത്രവേളയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. സോ ഐ ആം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് സോ മെനി തിങ്സ് വൈൽ ഐ ആം ട്രാവലിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആൻഡ് യെറ്റ് ഐ റിഫ്ലക്റ്റഡ് മീൻസ് തോട്ട്. ആസ് ഐ സാറ്റ് ഇൻ ദി ലണ്ടൻ ബൗണ്ട് ട്രെയിൻ, ഈച്ച് ഓഫ് us മസ്റ്റ് ബി ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു സംതിങ്. നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും ഏതിനോടെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയേ മതിയാവൂ. ഇൻ അവർ ലൈവ്സ് വി ഹാവ് ടു ബി ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു സംതിങ്. ഏതിനോടെങ്കിലും ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാനും സാധിക്കത്തില്ല. ദർ ആർ മെനി തിങ്സ് you have to feel indifference too. First must have a talent for indifference if we are to power to concentrate on the thing we were sent into the world to do. ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം, if we were to have power to concentrate on the things that we were sent into the world to do. നമ്മളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് വിത്ത് സബ്മിഷൻസ് ബൈ ഗോഡ്, ഓരോ ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഈ ജീവിത കാലത്തിനിടയിൽ, ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയിൽ, വി മസ്റ്റ് ബി ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു സം തിങ്സ്. ചില കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഡസ് ഹി സേ? യെസ്, ഈച്ച് ഓഫ് us must have a talent for indifference. If we were to have power, if we were to have ability to concentrate on the things that we were sent into the world to do. The missionary, those who do the missionary work, മതപ്രചാര വേല ചെയ്യുന്നവർ, they also should be indifferent to many things. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോട് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം അവരും. The missionary to the heathen. Heathen means non-believer. Non-believer, അവിശ്വാസിയെ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റുന്ന മിഷണറി. The missionary, those who do missionary work should have the quality of indifference to so many things. അതെന്താ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് മിഷണറിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി മസ്റ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് എ ഫൈൻ ഇൻഡിഫറൻസ് ടു ദാറ്റ് ഫൈൻ തിങ് മണി. പണത്തോട് ഇൻഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പണത്തോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ നെവർ ഡു ദി മിഷണറി വർക്ക് ഓഫ് കൺവെർട്ടിങ് പീപ്പിൾ ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ആളുകളെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല. പണത്തോട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ആര്? ദ മിഷണറി. മിഷണറി മസ്റ്റ് ബി ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു ദി ഫൈൻ തിങ് ദറ്റ് ഈസ് മണി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം പണം. പണത്തോട് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതർവൈസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഹി കനോട്ട് കൺവെർട്ട് കാനിബാൾസ്. ഹി ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു കൺവെർട്ട്. ഹി കനോട്ട് കൺവെർട്ട് കാനിബാൾസ്. കാനിബാൾസ് ആർ പീപ്പിൾ, ദ നോൺ ബിലീവേഴ്സ്, പീപ്പിൾ ഹു ലിവ് ഓൺ ബൈ ഈറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഫ്ലഷ്. പീപ്പിൾ ഹു ലിവ് ഓൺ ബൈ ഈറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഫ്ലഷ്. മനുഷ്യൻ്റെ മാംസം, പച്ചമാംസം നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കാനിബാൾസ്. ആ കാനിബാൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല? ഒരിക്കലും അവർ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തില്ല. ഹി കനോട്ട് കൺവെർട്ട് കാനിബാൾസ് ഇഫ് ഹിസ് മൈൻഡ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂലി പ്രീ ഓക്യുപ്പൈഡ് വിത്ത് ദി റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ ഓഫ് ഗ്രേ ഹൗണ്ട് റേസിംഗ് ട്രാക്ക് ഷെയർസ്. സോ ഇഫ് ഹിസ് മൈൻഡ് ഈസ് പ്രീ ഓക്യുപ്പൈഡ് വിത്ത്, ഇഫ് ഹിസ് മൈൻഡ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ദി ഡോഗ് റേസിംഗ് ഓർ ദി ഹൗണ്ട് റേസിംഗ്. ഒരു വിനോദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ, ഈ പട്ടികളെ, വേട്ടനായ്ക്കളെ ഓടിപ്പിക്കുക, ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ വേട്ടനായ്ക്കളെ ഓടിപ്പിക്കുക. അതിന് ഹൗണ്ട് റേസിംഗ് എന്നും പറയും, ഡോഗ് റേസിംഗ് എന്നും പറയും. അതിൽ പലരും പീപ്പിൾ വുഡ് മേക്ക് വേജേഴ്സ്, പന്തയം വയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പന്തയം വെച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കൺവെർട്ട് ദി കാനിബാൾസ് ഇൻ ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ദേ ക്യാൻ നെവർ കൺവെർട്ട് കാനിബാൾസ്. ഈ മനുഷ്യനെ തിന്നുന്ന കാനിബാൾസിനെ ഒരിക്കലും മതം മാറ്റാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദെയർ മൈൻഡ് ഈസ് ഫുള്ളി പ്രീ ഓക്യുപ്പൈഡ് വിത്ത് ദി റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ ഓഫ് ഗ്രേ ഹൗണ്ട് റേസിംഗ് ആൻഡ് ദി അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇൻ ദി ഷെയർ മാർക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാക്ക് ഷെയർ. മിഷണറീസ്
ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സംജസ് മീൽ, സംജസ് ഫുഡ്, സംതൃപ്തികരമായ സംജസായ ആഹാരത്തോട് താല്പര്യം കാണിച്ചാൽ ദേ ക്യാൻ നെവർ അച്ചീവ് ദെയർ എൻഡ്, അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും നേടാൻ കഴിയത്തില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ക്യാൻ നെവർ ഹിസ് മൈൻഡ് ടോട്ടലി ഇൻ ടു ഹിസ് വർക്ക്, മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജോലിയിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല, മനസ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഇമേഴ്സ് ഹിസ് മൈൻഡ് ഫുള്ളി ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ഇഫ് ഹി കെയർസ് ആസ് മച്ച് ആസ് മാഴ്സൽ ബോളസ്റ്റിൻ. സേവിയർ മാഴ്സൽ ബോളസ്റ്റിൻ, ഹി വാസ് എ ഫ്രഞ്ച് ഷെഫായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി വാസ് ആൻ ഓണർ ഓഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ഓതർ ഓഫ് കുക്കറി ബുക്സ്. മനോഹരമായ കുക്കറി ബുക്സ്, പാചക പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന ആളാണ് സേവിയർ മാഴ്സൽ ബോളസ്റ്റിൻ. അപ്പോൾ സേവിയർ മാഴ്സൽ ബോളസ്റ്റിന് ഹി ലൈക്ഡ് ഫുഡ് വെരി മച്ച്. ബോളസ്റ്റിൻ അബൌട്ട് സോസസ്, മനോഹരമായ സോസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വിൽക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദി പെർഫെക്റ്റ് വേ ഓഫ് കുക്കിംഗ് ട്രൗട്ട് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഷ്, ഒരുതരം മത്സ്യമാണ് ട്രൗട്ട്. ഈ ട്രൗട്ടിനെ മനോഹരമായി ഉണ്ടാക്കി നല്ല മനോഹരമായി വൃത്തിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു മാഴ്സൽ പ്രൂസ്റ്റ്. ആ ഒരു താല്പര്യം, ആഹാരകാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചാൽ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതിനോടൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് വേണം. മിഷണറീസ് ആൻഡ് അതർ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് സം ഇൻഡിഫറൻസ് ടു സച്ച് തിങ്സ്. പണത്തോടോ അതുപോലെ ആഹാരകാര്യങ്ങളോടും ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായേ മതിയാകും ആർക്കൊക്കെ, ഫിലോസഫേഴ്സിനും ആൻഡ് ദി മിഷണറീസ്. സോ ആസ് റിഗാർഡ്സ് ദി വേൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്ലഷേഴ്സ് he must live in the spirit of Horace's Nihil admirari. It is a Latin phrase which means to marvel at nothing. Don't be too much happy at nothing. It is the only thing that can keep a man happy. So, as regards the world and half its pleasures, as far as the missionary is concerned, as regards the world and half its pleasures, നമ്മുടെ ലോകത്തെയും അതിന് പകുതി സുഖങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ, he must live, the missionary must live in the spirit of Horace's Nihil admirari. ഹൊറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ പോയിറ്റിൻ്റെ റോമൻ പോയിറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് നൈൽ അഡ്മിറാരി. അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മാർവൽ അറ്റ് നത്തിങ്, ഒന്നിലും അമിത ഭ്രമം കാണിക്കരുത്. ടു മാർവൽ അറ്റ് നത്തിങ് മീൻസ് ഡോണ്ട് ഷോ എക്സസീവ് ഫീലിംഗ് ഓർ എക്സസീവ് ഡിസയർ ഫോർ എനിത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ. ഒന്നിനോടും അമിതമായ ഭ്രമം കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതാരാ? റോമൻ പോയിറ്റ് ഹൊറൈസ്. അതേപോലെ ജീവിക്കണം മിഷണറി. ദി മിഷണറി ഹാസ് ടു ലിവ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഹി മസ്റ്റ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദി വേൾഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് പ്ലഷേഴ്സ്. അതൊക്കെ അന്യമാണ്, അത് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട. ദി കൊട്ടേഷൻ ഈസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഹൊറൈസ്, ദി റോമൻ പോയിറ്റ്. ദി ഫിലോസഫർ ടു കനോട്ട് അഫോർഡ് നോട്ട് ടു ബി ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു മെനി തിങ്സ്. ഇനി അതുമാത്രമല്ല, മിഷണറി പോലെ ഫിലോസഫർ, വേദാന്തി, തത്വചിന്തകന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കുന്ന, സമൂഹത്തെ എത്തിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന, നയിക്കുന്ന ഈ ഫിലോസഫറും ഹി മസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. He should also be very careful. The philosopher too cannot afford not to be indifferent to many of the things. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോട് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഫിലോസഫറും. The philosopher must also be indifferent to so many things that he sees. He must be indifferent to so many things we ordinary mortals praise. We ordinary people praise. Praise means value. നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ വില കൽപ്പിക്കുന്ന ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിട, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, അതിനോട് ഫിലോസഫേഴ്സും നോ പറയണം. ഫിലോസഫേഴ്സും ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഈവൻ ഇഫ് ഹി ഷെയർസ് അവർ ആപ്പിറ്റൈറ്റ്സ് ഹി മസ്റ്റ് ഇൻഡൾജ് ഇൻ ദം. ആ സോക്രട്ടീസ് ഇൻഡൾജ് ഇൻ ഡ്രിങ്കിങ്. അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ ആഹാര കാര്യങ്ങളിൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് മോഡറേറ്റ് ഇൻ ദെയർ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ഓൾസോ. വിശപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വിശപ്പ് ശമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ദേ ഷുഡ് ബി മോഡറേറ്റ്. നമ്മളെപ്പോലെ ആകരുത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഈവൻ ഇഫ് ഹി ഷെയർസ് അവർ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ഹി മസ്റ്റ് ഇൻഡൾജ് ഇൻ ദം. ആ സോക്രട്ടീസ് ഇൻഡൾജ്ഡ് ഇൻ ഡ്രിങ്കിങ്. സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് അറിയാമല്ലോ. സോക്രട്ടീസ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഏൻഷ്യൻ്റ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഹി വാസ് ചാർജ്ഡ് വിത്ത് കറക്റ്റിംഗ് ദി യൂത്ത് ഓഫ് ഏഥൻസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് സെൻറ്റൻസ്ഡ് ടു ഡെത്ത് ബൈ ഡ്രിങ്കിങ് ഹെംലക്ക്. ഹെംലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വിഷപ്പാനീയം കഴിച്ച് മരിക്കാനായിട്ട് ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടു. ആ ഹെംലക്ക് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടിച്ചത്? താല്പര്യപൂർവ്വം കുടിച്ചത്, വിഷമത്തോടായിരിക്കും കുടിച്ചത്, വിത്ത് ഇൻഡിഫറൻസ്. അതേപോലെ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസോട് കൂടിയായിരിക്കണം. ദേ ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദെയർ ആപ്പിറ്റൈറ്റ്. ദ ഫിലോസഫേഴ്സ് മസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദെയർ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ആസ് ഇൻ ദി സെയിം വേ ആ സോക്രട്ടീസ് ഹാഡ്
drank the poisonous drink, Emlek. Socrates indulged in drinking in a mood of fundamental indifference. So philosophers should satisfy their appetites in a mood of fundamental indifference. Otherwise, they cannot fulfill their mission. അവരുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. He cares no more half pleasures than a highbrow cares for a sentimental love story in a woman's paper. The philosopher cares no more for half our pleasures. They do not care for half the pleasures that we enjoy. നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളുടെ ഒരു പകുതി സുഖങ്ങൾ പോലും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഹൈബ്രോ. ഹൈബ്രോ മീൻസ് എ ലേൺഡ് മാൻ, എ നോളജബിൾ പേഴ്സൺ cares for a sentimental love story that appears in a woman's magazine. ഈ സ്ത്രീ വനിതകളുടെ മാഗസീനിൽ നമ്മുടെ വനിതാ ഗൃഹലക്ഷ്മി പോലുള്ള മഹിളാരത്നം പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മാഗസീൻസിൽ വരുന്ന സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ലവ് സ്റ്റോറി അത് ബുദ്ധിജീവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം. നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന പ്ലഷേഴ്സ് അതിൻ്റെ പകുതി പോലും അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ദേ കീപ്പ് ദംസെൽസ് aloof from the pleasures that we ordinary people enjoy in our lives. Robert Lind says that I do not suggest that indifference is always or even as a rule a virtue. I do not suggest that, I do not say that indifference is always or even as a rule. Even as a rule means generally a virtue, ഒരു നന്മയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. But it is our indifference that limits and so helps to create our personality. But it is our indifference that limits us. നമ്മുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഇൻഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് certainly limits our desires and helps to create our personality. നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് ആണ്. നൈൽ ഹ്യൂമാനം nothing human is alien to me. Nihil humanum means nothing human is alien to me. It is a quotation from the play of the Roman dramatist Terence എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ നാടകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് നൈൽ ഹ്യൂമാനം. അതിൻ്റെ മീനിങ് നത്തിങ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് ഏലിയൻ ടു മീ. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അന്യനല്ല. അതെന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഷോസ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റി എമംഗ് പീപ്പിൾ. ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റി അത് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവരോടും യൂണിറ്റിയോട് കഴിയാൻ പറ്റത്തില്ല. വി മസ്റ്റ് ബി ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു സോ മെനി പീപ്പിൾ. നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളോടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് തോന്നും. അത് വേണം, അത് അത്യാവശ്യമാണ്. പല കാര്യങ്ങളിലും ഇൻഡിഫറൻസ് ആവശ്യമാണ്. അല്ലാതെ ഈ ടെറൻസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നത്തിങ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് ഏലിയൻ ടു മീ, മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അന്യജീവി അല്ല, ആ ഒരു രീതി ശരിയാവത്തില്ല. ഡ്രമാറ്റിക് ടെറൻസ് ഓർ വൺ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി പ്ലേ ദാറ്റ് ഐ നെവർ റെഡ്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല നാടകം, ടെറൻസിൻ്റെ നാടകം. എന്നെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സേയിങ് ഓഫ് വിച്ച് ഐ ഡൗട്ട് ദി വിസ്ഡം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ സേയിങ് വിച്ച് ഐ ഡൗട്ട് ദി വിസ്ഡം. ഇതിൽ വിവേകം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കും. ഇൻ കേസസ് ഹ്യൂമൻ മസ്റ്റ് ബി ഏലിയൻ ടു us ഇഫ് വി ആർ ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദ ഡേയ്സ് വർക്ക്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം നമ്മൾ നേരെ ചൊവ്വേ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ മെനി പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി ഏലിയൻ ടു us, സോ മെനി തിങ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഏലിയൻ ടു us. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അന്യമായിരിക്കണം, ഒരുപാട് ആളുകളും നമുക്ക് അന്യമായിരിക്കണം. അതർവൈസ് അവർ റുട്ടീൻ വർക്ക് വിൽ നോട്ട് ഗോ സ്മൂത്ത്ലി. Savonarola would never have become an immortal figure if he had not been indifferent to the beautiful ornaments. Savonarola, Girolamo Savonarola, he was the 15th century Italian religious reformer. He was the 15th century Italian religious reformer who was vocal in denouncing corruption in Catholic Church. കാത്തലിക് ചർച്ചിലെ കറപ്ഷനെതിരെ പോരാടിയ, കറപ്ഷനെ ഡിനൗൺസ് പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു, റിലീജിയസ് റിഫോമറായിരുന്നു ഗിരോലാമോ സവനറോള. അദ്ദേഹം ഈ മനോഹരമായ ഓർണമെൻസിനോടൊക്കെ താല്പര്യക്കുറവ് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, പണത്തോടും അതുപോലെ ഈ ആഭരണങ്ങളോടും താല്പര്യക്കുറവ്, ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഹീ കുഡ് നോട്ട് ഹവ് സക്സീഡഡ് ഇൻ ഹിസ് മിഷൻ. അയാളുടെ ദൗത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. സവനറോള വുഡ് നെവർ ഹാവ് ബിക്കം an immortal figure. He would never have become an immortal figure if he had not been indifferent to the beautiful ornaments. He was hanged branding as a heretic.
മതവിരോധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് സവർണോള. ഗാരിബാൾഡി വുഡ് നെവർ ഹാവ് ലിബറേറ്റഡ് ഇറ്റലി ഇഫ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു കംഫർട്ട്സ്, സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഈവൻ ദി പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് ബീയിങ് അലൈവ്. അതായത് ജീവൻ വരെ ത്രിബൽഗണിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിന്ന ആളാണ് ഗാരിബാൾഡി. അങ്ങനെ ജീവിത സുഖത്തോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, പ്ലഷേഴ്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ജീവനോട് അമിതമായ അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഹി വുഡ് നെവർ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ഹിസ് മിഷൻ ഓഫ് ലിബറേറ്റിംഗ് ഇറ്റലി. ഇറ്റലിയെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മിഷൻ നേടാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഗാരിബാൾഡി വുഡ് നെവർ ഹാവ് ലിബറേറ്റഡ് ഇറ്റലി ഇഫ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു കംഫർട്ട്, safety and even the pleasures of being alive. So he was an Italian patriot and a military leader who unified Italy. ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണം നിർവഹിച്ച പ്രശസ്തനായ ഹീറോ ആയിരുന്നു, ലീഡറായിരുന്നു ഗാരിബാൾഡി. Men of history have been indifferent to much that their fellow human beings treasured. So we can see, when we examine the pages of history, we can very clearly see that all the great men of history, ചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ മഹാന്മാരും ഹാവ് ബീൻ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു മച്ച് ദാറ്റ് അവർ ഫെലോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ട്രഷേർഡ് ഓർ വാല്യൂഡ്. അവരുടെ സമകാലീനരായിരുന്ന പല ആളുകളും വിലകൽപ്പിച്ചിരുന്ന പലതിനോടും എവർ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ദേ കുഡ് ഹാവ് ബിക്കം ഗ്രേറ്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ, ഗാരിബാൾഡിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ജീവിത സുഖവും ഒക്കെ ത്യജിച്ച്, കംഫർട്ട്സ് എല്ലാം ത്യജിച്ച് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഹി വുഡ് ബിക്കം ഗ്രേറ്റ്. നൈൽ ഹ്യൂമാനം, ഈസ് ദർ എ സിംഗിൾ മാൻ ഓഫ് ജീനിയസ് ഫ്രം Diogenes to Mr. Bernard Shaw, who could have honestly taken that text for the motto? നല്ലൊരു ഫ്രേസാണ് ടെർംസിൻ്റെ നാടകത്തിലുള്ളത്, നൈൽ ഹ്യൂമാനം. നൈൽ ഹ്യൂമാനം മീൻസ് നത്തിങ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് ഏലിയൻ ടു മീ. അതങ്ങനെ പോയാൽ എത്ര പേർക്ക് അത് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് ജീവിതത്തിലൊരു മോട്ടോ, പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യനായ ആരും തന്നെ എനിക്ക് ഏലിയനല്ല, അന്യനല്ല എന്നാർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? പലരോടും നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ. Is there a single man of genius from Diogenes? Diogenes അറിയാമല്ലോ, he was a Greek philosopher who was one of the founders of Cynic philosophy. He was one of the founders of the Cynic philosophy. എല്ലാത്തിലും കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു തരം ഫിലോസഫി, അത് ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്നു ഡയോജനീസ്. He was notorious for his philosophical stunts, like living in a tub. ഒരു ടബിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് വാക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് ഏതൻസ് വിത്ത് എ ലാൻഡേൺ എന്ത് ഡേറ്റയും പകൽ സമയത്ത് ഒരു കത്തിച്ച റാന്തലുകളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ആൻ ഓണസ്റ്റ് മാൻ, ഒരു സത്യസന്ധനെ തേടി പകൽ കത്തിച്ച റാന്തലുകളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡയോജനസിൻ്റെ അടുത്ത്. ആ ഡയോജനസിനെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കരുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആൻഡ് ടു മിസ്റ്റർ ബെർണാഡ് ഷാ, the Irish playwright, who was the second greatest playwright after William Shakespeare and who wrote more than 60 plays. ആ ബെർണാഡ് ഷായ്ക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും. ഇനി അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്നത് വായിക്കുന്ന സമയം ടൈം ഈസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് വി നീഡ് ഓൺലി ഹാവ് ദി സമ്മറി ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് a few paragraphs. അവസാനം പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിൻഡ് സെസ് ദാറ്റ് there is no escape from indifference. ആർക്കും ഇൻഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതിനോടെങ്കിലും അനാസക്തി കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കില്ല. ലിൻഡ് സെസ് ദാറ്റ് there is no escape from indifference. Nature has implanted indifference in us before we were born. ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ജനറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ്. നേച്ചർ ഹാസ് ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് ഇൻ us before we were born. ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതെല്ലാം ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. Mozart's music has been applauded by many. Mozart's are Wolfgang Amadeus Mozart, the Austrian composer, Austrian composer of music. സംഗീതജ്ഞൻ മൊജാർട്ടിൻ്റെ സംഗീതത്തെ എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ചില ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. എന്നാലും ചില ആളുകൾ സം പീപ്പിൾ ആർ ദർ ഹു ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ഹിസ് സോങ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള പലരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൊജാർട്ടിൻ്റെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ മെനി. Austrian composer Mozart is saying, but some people are born insensitive to the charm of music. There are some people who are born insensitive to the charm of music. മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അട്രാക്ഷനോട് ഇൻസെൻസിറ്റീവായ ഇൻഡിഫറൻ്റായിട്ട് ജനിച്ച പല ആളുകളുണ്ട്. In the same way, even though great poetry is the greatest achievement of the human spirit, most people do not have interest in it.
നമുക്കറിയാമല്ലോ, കവിത എന്ന് പറയുന്നത് അത് മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് കവിത. അത് എല്ലാവർക്കും അത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ്. എന്നാൽ ഈ കവിത ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾ അനവധിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ. ദർ ആർ സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് പോയട്രി. എ യങ് മാൻ മൈറ്റ് ബി ഇംപേഷ്യൻ്റ് വിത്ത് ദോസ് ഹു ആർ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു ടേസ്റ്റ്. നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിരുചികളോട് അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കളുടെ അഭിരുചികളോട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളെ വെറുക്കുന്ന, അവരോട് അനിഷ്ടമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. എ യങ് മാൻ മൈറ്റ് ബി ഇംപേഷ്യൻ്റ് വിത്ത് ദോസ് ഹു ആർ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു ദി ടേസ്റ്റ്. ഓൾ ഓഫ് us want other people to share our taste. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം ഓൾ ഓഫ് us want other people to share our taste. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. ആഹാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക്, ആഹാരം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. The author has observed that the lovers of food strongly dislike those who are indifferent to good food. But the author himself has outgrown his dislike for other people's indifference. As far as the author is concerned, he has actually outgrown. He has actually excelled his dislike for other people's indifference. മറ്റ് ആളുകളുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ ഓതർ അങ്ങനെ വകവയ്ക്കാറേയില്ല, അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണിക്കാറേയില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷണ്ണനാകാറേയില്ല. സോ ഓതർ ഹാസ് ഫൈനലി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇഫ് വി വോണ്ട് ടു ലൈക്ക് സംതിങ് വി ആർ ബൗണ്ട് ടു ഡിസ്ലൈക്ക് അതർ തിങ്സ്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നേ മതിയാവൂ, ചില കാര്യങ്ങളോട് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയേ മതിയാവൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂ ഡിസ്കവറി ദാറ്റ് ദി ഓതർ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്.